毛主席呀，经常到这儿来休息、思考问题。1953年，毛主席就在总统下达的西湖刘庄主持了第一部《中华人民共和国宪法》的起草。主席讲，在这清秀的棕榈日月之处，悲剧的和平的珍贵。And do you have memory here? 您是不是在这儿有很多的回忆呢？那就太多了。1922年，也就是我们中国共产党成立的第2年，我们在这里召开了一次特别会议，促成了与国民党的第一次合作。1937年，我和蒋介石在西湖的烟霞洞召开了一次秘密会议，讨论抗日民主统一战线的问题，从而为与国民党的第2次合作呢奠定了基础。So you and Chiang are old friends, right? 所以您和蒋介石是老朋友了。何止是老朋友啊！我是亲眼目睹了他一步步的窃取了政权，以屠杀共产党人为代价呀，才夺取了他独裁的宝座。但是他领导的政府非常腐败，几百万军队不堪一击。我们中国共产党是中国人民最终选择的执政党。可惜呀，你们美国人看不到广大中国民众的意愿，一直不愿意放弃你们那个老朋友蒋介石。As the current American 作为美 president, 国的现任总统， I have 我现 fully 在很 realized 清楚地 that. 意识到了这一点。 Tomorrow, we will release the joint communique announcing our latest 明天我们 understanding 将 to 发 the 表联 entire 合公 world. 报，并且向全世界发表我们最新的认识。在离京之前啊，我就接到了毛主席的电话，他对这份公报草案基本是认可的。刚才听了总统的话，我很高兴。这份公报草案虽然离我们中美建交还有很长的一段路程，但我们毕竟迈出了第一步。 I will keep my promise. America and China are both great 我将 people, 会信守承 and 诺， we'll 美中两个伟 definitely 大的 build 民 some 族 closer 将越 ties. 走越近。Henry! Oh, Mr. Rogers. You seem in a good mood today. So, the President's visit to China is almost completed. And with it, your name goes down in history with the success of the President's visit to China. And you're enjoying yourself in the warm sunshine. Well, Mr. Rogers, as Secretary of State, your name will naturally go down in history. After reviewing this with my colleagues, draft of the joint communique given to me by the President today, and there are huge problems, especially the statement on Taiwan. It's a terrible mess, and if it's not taken care of, it will cause a huge backlash in the States. Well, then you should report directly to the President. The President is resting and can't be disturbed. There's such major revisions. You've practically destroyed the entire document, which the President has approved of. It's nothing compared to the grave consequences which will come about with the publication of this communique. If you do not revise it, you will find that you have to tell the President about our opinions. And this is the official position of the Department of State.
Roger came to me as well. How to do? Chow and I spent over 20 hours in Beijing working on this joint communique. Now, if we have to make over 15 revisions, it practically amounts to rewriting the whole thing. I approved it. Mao approved it. And now we are making unilateral changes. What about the face of the President of the United States? Mr. President, the whole world is waiting on the release of this joint communique. God. What am I going to do? The State Department is full of career diplomats who deeply disagree with my position. I cannot go back to home with a divided delegation. Wait and see how I will handle that when we go back to home. I will not anymore pay attention to the State Department. Mr. President, please, I implore you. What matters most is that we must release this joint communique tomorrow. Yes, we do. Because if we don't release the communique, we will come here and accomplish anything and fetch huge wave of contests at home. Harry, you go back to Chao Guanghua and talk to him. Yes. Dr. Kissinger. Doctor. My apologies. Come in, please. Sit down, please. Thank you, thank you. Are there any important reason for this late night call, Doctor? Mr. Chow, I do not know how to express my emotions at this time. Now, normally, once the president has made a decision, then the communique would naturally be finalized. However, this time... The Secretary of the State, Rogers, disagrees with the communique and wants to revisit. That's correct. Please. Oh. So many changes. My apologies. Doctor, you know, China has made many accommodations in order to suit the requirements. Now it is less than 24 hours between it's issued. How could I do this? Mr. Chow, I know that you have your difficulties, but my president has his own dilemmas as well. He wanted to accomplish something, and thus he took the initiative to come to China. However, considering how the conservatives have strongly reacted to the president's visit, we are afraid that the delegation is going to split once the word gets out that the State Department is dissatisfied with this communique. We will be bombarded by attacks from the right, and the president's trip to China will have been rendered futile. No, I do not think that this is what you want. There's not much time left. This is very important. I must report to Premier Zhou immediately. I understand. 乔副部长，总理呢？总理刚刚睡下，这几天他没睡过一个踏实觉，太累了。我也不忍心打扰总理，可是这天大的事，我必须向总理请示。光华，啊，总理，发生什么天大的事了？基辛格刚刚找过我。按职务，
国务卿罗杰斯应该排在总统国家安全事务助理基辛格的前面。可毛主席接见尼克松的时候，罗杰斯却没能参加，说明白宫和国务院之间存在很大的矛盾。我本来明天去上海也想接见一下罗杰斯，帮尼克松总统缓和一下关系，可想不到现在就出现问题了。尼克松也觉得很没面子，可他又不能不顾及代表团的分裂。总理，您太劳累了，您坐。没事儿，我撑得住。说说你的看法。他们内部不统一，却让我们做出让步。我们现在已经做了很大的让步。他们自己的矛盾，就由他们自己消化吧。反正公报发表不了，他们的损失要比我们大得多。不能说气话，公报的意义不仅仅在于文字啊，而在于它背后重大的含义。你想想，公报将两个曾经极端敌对的国家连接在一起。当然，两国之间的问题推迟一下解决也无妨，但是它将对全世界产生多么大的影响，你我在今天都是无法估量的。我明白了，总理。但是我们也不能放弃我们应该坚持的原则。公报绝不能流产。我现在就请示主席。本来啊，你可以告诉尼克松，除了台湾问题我们不同意修改，其他问题都可以商量啊。好的，主席，我们一定认真的研究修改。要明确告诉他们，任何要修改台湾部分的企图，都会影响明天发表公报的可能。放心吧，主席。双方恢复了中美两国之间长期存在的严重争端。中国方面重申自己的立场，台湾问题是阻碍中美两国关系正常化的关键问题。中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，台湾是中国的一个省，早已归还祖国。解放台湾是中国内政，别国无权干涉。全部美国武装力量和军事设施必须从台湾撤走。中国政府坚决反对任何旨在制造一中一台、一个中国两个政府、两个中国、台湾独立和鼓吹台湾地位废军的活动。达里，你现在不要发这么大的火。我们现在应该反思一下我们失败的原因在哪儿。这尼克松总统是个右派，他应该是非常坚定的反共的。在他当选总统之前也是这样。我真的想不通，他为什么突然发生了如此大的变化。我想应该是世界变了，美苏中三足鼎立，美国在越南又陷入战争，无法抽身。这时候他们需要中国，而中共的力量无疑将改变世界的格局。其实很简单，就是他毛泽东、周恩来的政治手段太高明。
他们知道，他们给了尼克松最好的配合。金国，我想了解一下，这个公报发表之后，全世界都有些什么反响啊？大地震，我们自由世界的那些盟友们，现在都处于观望的状态。我现在其实最担心的是后边恐怕会有更多的连锁反应。突然想到王安石的一首诗：“百战疲劳壮士哀，中原一败势难回。江东弟子今虽在，肯为君王卷土来。”年轻时读它，觉得是满文的悲哀；今天读它，我更能体会到卷土重来的疲惫感，那种大势已去的无力，可真是比悲哀还悲哀。中山先生有一句名言：“世界大势浩浩荡荡，顺者昌，逆者亡。”逆者亡？你也认为我们该亡了吗？哎呀，你误会我了。毕竟中美只是发表了意向性的公报，我们与美国仍是正常的邦交国家。我们两国不仅有着悠久的友谊，还有共同的价值观。你现在生气没有用，我们现在必须保持我们和美国的关系不破裂，这才为上策。父亲，母亲所言极是。我们跟美国国会深耕了几十年，我想他们不会坐视不管的，他们一定会阻止中共和美国建交的。实在不行，我们就动用我们自己的力量。尼克松此行，不就是为了能够再次当选拉选票吗？父亲，我们可以阻止的。必要时，夫人还可以再去访美。好，那就看看是否还能再找回当年的辉煌。今非昔比，时代变了，美国人心也在变。中华民国在美国人心目中也不像当年那么重要了。父亲，现在我们台湾最重要的是应该尽全力搞好自己的建设。我想，只有我们自己经济强大了，我们才有立足世界的资本。当下，你立刻通知沈建宏，让他动用一切力量，保住我们的大使馆，保住我中华民国的最后尊严。主席，哎，
看来你恢复的不错呀，都出来散步了。哎，生命在于运动啊！来，坐下聊。哎，主席，外面凉，咱们还是去屋里坐吧。哎，外面空气好。哎，来。啊，你去帮我给总理冲一杯茶来。行。啊坐，主席。去吧。坐吧，主席。主席啊，自从我们进入了联合国，尤其是尼克松访华之后，又有10几个国家要求和我们建交，其中不少是西方的大国。我们终于把对外的大门敞开了。我说过，中美关系正常化是一把钥匙，这个问题解决了，其他问题也就迎刃而解了。这就是老百姓常说的“4两拨千斤”呢。啊，主席啊，你不是戒烟了吗？戒了几次，戒不掉。其实啊，与天斗也罢，与地斗也罢，最难的还是跟自己斗啊。来啊，我听说你最近身上也出了毛病，问题大不大呀？问题不大，让主席惦记了。尼克松这次访华，受刺激最大的，除了台湾，可能就是我们那个一衣带水的邻居啊。主席讲的不错呀。日本佐藤政府对尼克松的越顶外交很恼火，但又敢怒不敢言。这几天他找人捎信呢，说他也很想到中国来访问。这个佐藤不是一直奉行敌对中国的政策吗？怎么也改弦易辙，要打中国牌了？可能就是因为内外交困吧，在国际上，日本总把自己看成是美国的小弟，可是这次尼克松并不给他面子，来中国的前一天才给他打招呼，而且在日本国内啊，要求中日邦交正常化的呼声越来越高，即便是在佐藤任总裁的自民党里，也是危机四伏啊，他随时都可能被拱下台。中国和日本2000年友好，50年对立。我们希望打破这种对峙的局面，毕竟是邻居啊，老天爷给的缘分呢。但是佐藤来，我们不欢迎。我已经回绝他了。现在日本执政的自民党内正在进行总裁争夺战。哎，你认为谁可能胜出啊？我比较看好的是田中角荣。就是日本内阁当中唯一没有高学历的那个人。田中角荣这个人出身贫寒，经历曲折，而且敢作敢为，是一个视野开阔的政治家。我读过他写的《日本列岛改造论》，还是有些见地的。如果这个田中角荣在自民党公选中胜出，出任日本首相，我想啊，中日友好的大门很可能会早一天推开。
凡事在人为啊。总理，林燕同志来找您。哦，让他进来。总理，哦，先生。日本自民党总裁选举结果揭晓了，田中角荣以高票击败福田赳夫，他成为了日本战后最年轻的内阁首相。好啊，好，这正是我们愿意看到的结果呀。田中在他的就职演讲上特地提到了，他认为恢复日中邦交正常化的时机已经成熟，他愿意负起责任。这是他向我们发出的信号，我们应该积极回应，要抓住这个历史的机遇，这将是中国外交史上一次重大的突破。你马上通知季鹏飞、廖承志和其他一些负责宣传和外事的干部，到钓鱼台开会，专门研究田中的就职演说，上头推进中日关系发展的问题。好，我马上去。长期敌视我们中国的佐藤政府提前下台了，田中内阁成立，生命要加紧中日邦交正常化的进程。这可是一个难得的历史机遇呀！过去我们中日之间只是民间往来，可现在关系变了，日本政府向我们伸出了橄榄枝啊！哎，我们的工作一定要跟上去啊，不能只刮风，这次要落地。是啊，从建国到现在已经22年了，我们总算盼到这一天了。总理，您就说，让我们干什么吧？经向毛主席请示批准呐，要成立一个中央直接领导的日本组，由彭飞部长、万华、承志、韩连龙同志负责，专门研究中日建交的问题。平化同志啊，还有一个任务要交给你啊。什么任务？由你带队，要率领上海舞剧团去日本访问演出。我率舞剧团，我可是个舞盲啊！不是让你去演出，是让你在外交这个大舞台上演好民间和官方结合的这场大戏。这个舞剧团什么规格？200人，这么多人啊！这可是我们新中国成立以后派出去的最大的访日民间代表团，人少了，造成不了声势和影响。对了，外交部的凌燕和你们一同去，有什么事情你们可以互相商量。根据目前的形势，代表团很可能受到田中内阁高层的接见。到时候，你们一定要明确地传递北京欢迎他们访华的信息。好，我记住了。根据我的判断，田中很可能会派出一个日本的基辛格来华，为他以后访华探路。所以呀，你们一定要做好各项准备工作。今天的会议就开到这里，哎，以后有什么事情，随时和我沟通。明白。好，潘副社长啊，走吧，你留意一下。总理，我先走了。总理，潘副社长啊，你想想，田中内阁成立，
这是一件具有深远意义和积极影响的大事。你看看你们的新闻稿件写得这么简单，就这么3言2语，既没有把田中首相讲话的重要内容写下去，也没有把大平正方的积极态度写进去，还有就是在野党和民间的一些强烈反响啊。你一定要记住，这不仅仅是新闻稿，而是政治。我们的新闻一定要深刻地体现出毛主席的思想和战略部署。你回去啊，认真地修改一下，然后再发。好，我马上回去看。好的。燕子啊，邓阿姨，你最近是不是有什么喜事儿啊？您指什么事儿啊？还问我？你个人的问题是不是已经有着落啦？没有，您听谁说的？那天啊，恩来和子枫聊天，说他这么大了，也该成家了。他说这个愿望很快就要实现了。恩来就问他找的那个人是谁，结果他吭哧了半天，才说找的那个人就是你。他还说让恩来替他保密呢。他真这么说的？那还有假？你们打算什么时候办事儿？到时候我来替你们张罗，让恩来给你们当证婚人。那可不敢当。那有什么不敢当的？你们都是恩来的部下，这么多年，你们跟随他南征北战，出生入死，我们早已是一家人了。谢谢阿姨。到底让我把车开哪儿去啊？你别问了，一会儿你就知道。你说你这有什么话不能说？这让我把车开回去换张眼来干嘛？你怎么那么啰嗦啊？好好开车。哎，停前面那儿。停这干嘛呀？哎，燕子，你这到底要干嘛呀？一会儿你就知道了。燕子，你这到底要干嘛呀？你把身子转过去，转过去啊！转过来吧，子枫，我谢谢你这么多年对我家里人的照顾，我都记在心里。我知道这些年你一直没把我姐姐从心里放下过，但我也知道她的在天之灵一定是希望你能够幸福快乐的。我更希望你能幸福快乐，你能明白我的意思吗？
芳，以后的日子让我照顾你吧。我知道你心里现在是怎么想的，在我心里，早就把你当做家人了。子枫，你看这儿，你觉得这儿美吗？小的时候，你跟我姐，你们总带着我到这儿来玩儿。那个时候我们很快乐。从今往后，你也要快乐。我们要幸福，要快乐，要一直快乐，一辈子都快乐，一辈子，我一辈子幸福，一辈子快乐。哇！私たちから先生をお尋ねするべきでしたが、内密にするためやむを得ず先生にこちらまでご足労いただいた次第ですので、どうかお許しを。いえいえ、とんでもないです。中へ入って始めましょう。近々中国を訪問なさるとのことですが、日程はもうお決まりでしょうか。日程は先月決まりました。今回は日中友好協会の招待で北京を訪問する予定です。あさっての朝出発いたします。今回の訪問では周恩来に会われるでしょうね。私は幾度も中国に訪問しており、毛沢東と周恩来にも会っております。今回はどうなるか分かりませんが、もし何かお伝えしたいことがあれば承りますが。もし周恩来にご対面になりましたら、ぜひ一言お伝え願います。政府当局は日中の国交正常化に実質的な努力をしたいと。寛容な問題の解決に向けて首相の確固たる信念に敬服いたします。ただ日中国交正常化がなかなか実現できないのはさまざまな問題を抱えているからです。この件を中国側に控えた場合、私はどのように答えればよろしいでしょうか。先生はどんな問題があるとお考えでしょうか。やはり日中関係の問題といえば、先の戦争については避けては通れないですね。過去の軍国主義による中国侵略について、首相はどのようにお考えでしょうか。戦争で犯した罪は罪で、内閣総理として中国で謝罪するつもりでございます。台湾の問題も非常に敏感になります。日本は台湾と日華平和条約を結んでおります。中華人民共和国との国交を回復するため、首相は台湾との国交を断絶する覚悟はおありですか。それは当然です。台湾問題の解決に確固たる自信を持っています。首相のそのお言葉から決意のほどが伺えます。わかりました。そのように中国側にお伝えいたします。構いません。私は自分の言ったことを必ず実行する主義です。佐佐木先生，我们又见面了。どうもご無沙汰しております。この前お会いしたのは確か2年前のことですよね。我看先生是满面春风啊，人逢喜事精神爽。お分かりですか。私は日中国交正常化の架け橋になりたいのですよ。
这是清明前的龙井茶，请品用。私はいろいろお茶を飲んできましたが、この龍井が一番好きです。中日两国一衣带水，有很多文化和习惯，那都是相通的。日本は中国文化に育まれたことは周知の事実です。ところが先の戦争によって2000年にわたる両国間の友好交流が半世紀も断絶してしまいました。尽管我们中日官方已经多年没有往来了，但两国人民之间的往来从来没有中断过。正如先生曾经讲的，冰河之下，水流不止啊。私は当時ここに来る前に田中角栄首相並びに大平正義外相との会談に臨み、そして中国政府への伝言を頼まれました。この評決を打ち砕く決心があるとのことです。そして田中首相は中国に謝罪したいと申しています。我们应该向前看，不要向后看。中日邦交正常化是两国人民的长期愿望，也是历史发展的必然趋势。総理の寛容なるお言葉に感謝いたします。先頃中国は自らの力で国連に返り咲きました。これからのアジアは中国を中心に展開してかと思われますが。不，先生讲的不对呀。我们在中美刚刚发表的《上海公报》上讲了，中国在亚洲和太平洋地区不谋求霸权，同时我们也坚决反对任何国家谋求霸权。你刚才说了，田中首相有决心打破阻隔中日邦交正常化的坚冰。那就请他趁热打铁，到北京来吧。我们欢迎他的规格，和欢迎美国总统尼克松的规格一样。そうであれば本当に素晴らしいことです。田中首相もきっと喜ぶことでしょう。私は戻り次第首相にこう伝えます。鉄は熱いうちに打てと。興味ないな。すごいのできた。すごい名前だ。白系なんだ。中国時間は会社。今中国大陸から来てる武道団はかなりの勢いで宣伝活動をしてる。これは決して単なる文化交易ではない。政治的な色合いがかなり濃厚だ。調べによると毎回の公演は満席、大きな注目を集めてる。こうなった以上黙っているわけにはいかん。俺たちで行動を起こすんだ。どうすればいい？劇場の周りは警視庁の者が張り込んでいるぞ。浅沼稲次郎を刺し殺した山口音也のことは覚えてるだろう。もちろんだ。浅沼の講義の最中にステージに上がって黒い稲妻のように奴の命を終わらせたんだ。俺に一つ考えがある。
先ほどは危ないところだとお聞きしましたが、驚かせてしまって申し訳ありませんでした。贵国的警示力量很让鄙人佩服，感谢首相能在百忙中接见我们。さあどうぞ。孫さん、亮さん、今回武劇団を率いて日本で公演することに反響が大きく、マスコミからは中国旋風と言われてますよ。谢谢首相赞誉，但这股旋风不是现在才刮起来的，而是中日两国人民以及日本各党派、各阶层、各团体的朋友几十年共同努力的结果。まさに孫さんの言う通りです。日中国交正常化を反対する人は少なくありませんが、私は目的を達成するまで諦めない覚悟をしました。在我们这次来之前，周恩来总理特地请我们给您带话，欢迎您到北京来访问。北京の季節はいつが一番いいですか？9、10月份吧，那个时候秋高气爽，最为舒适。それでは北京の一番いい季節に突破の道に踏み出しましょう。今回の訪中を通して国交正常化を一気に実現し、目標を達成したいと思います。期待首相访问成功。ご帰国は今回も香港経由になるでしょうか？啊，我们来日本之前就已经预定了返程机票。人数も多いし、衣装や道具もありますし、香港経由は不便も多いでしょう。専用の飛行機で直接上海までお送りしたらいかがでしょうか？谢谢首相好意，此事要向国内报告，看看国内意见。そうですか。わかりました。日本には日航と日本航空がありまして、でそれぞれ1台飛行機を出せば十分かと思いますが、お返事をお待ちしましょう。谢谢总理，你设想的那个日本的基辛格，明天到京了。谁呀？哦，我们的老朋友，日本公民党中央执政委员会的委员长竹入义胜先生。哇，是这个人呐！这我了解。他是第一个提出中日复交五原则的人，因为这五原则遭到了暴徒的刺杀。这个人是可以信任的。是啊，自从中美上海公报发表以后，5项原则后面的2条已经解决，现在是复交3原则。他这次来是带着日中联合声明的草案来的。你可以先和他谈，先摸一下情况，然后我再和他谈。好的。总理，还有一件事情要向您请示。说说。孙平化带领的舞剧团已经结束了在日本的访问，准备回国了。田中首相在接见他时，提出了想用日本包机把剧团送回国。孙平化觉得这样太兴师动众，没这个必要，请示我们是否予以谢绝。哎呀，这个孙平化太实在了，他不知道啊，田中提出这个问题，醉翁之意不在酒啊。新中国成立以后啊，中国和日本的航线早已断送。田中之所以提出了这样的安排，除了好意之外，是为了他日后访华打开一条通道。哦，原来是还有这层意思啊！就这样，你马上通知孙平化，让他接受田中的安排和好意。我们可以包日航、全日航2架飞机，通知中国民航派人去东京
一些民航和适航的事宜，还要通知上海国际机场临时为日本客机开放。哎呀，总理，我真佩服你啊，每件事情都考虑得这么周到。我这个人居轻若重，是优点，也是缺点。今回の中国訪問、話はついたのか？周恩来には会ってきたか？はい。この期間中、3度も話すことができました。周恩来さんは本当によく話のわかる人です。それじゃあ、我々が出した条件は全て受け入れたのか？どれも修正意見は出されましたが、思いのほかうまくいきました。これで準備は全て整いました。あとは首相の訪中を待つばかりです。分かった。人生一度きりだ。花を咲かせようじゃないか。やれ。はい。大姐，我是真的不愿意来找你，也不愿意把这沉重的消息告诉你，但我真是没有办法了。总理今天在医院刚刚做完检查，按常规应该卧床休息2天，可是他马不停蹄的又去了人民大会堂，据说要接见4批外宾。他总是这样，病情很难控制，就怕他。吴院长，谢谢你把真实的情况告诉我。我和恩来既是夫妻，我们也是同志。我们曾经约法3章，他工作上的事情我不过问，但是他生活上和身体健康的问题，我是一定要管的。等他回来有空，我跟他谈谈。从目前病理切片看，癌细胞的浸润已到中期，生命的警钟已经敲响，他必须引起重视。小超啊，哦，你怎么还没睡呀？恩来，我在等你，我有话要跟你说。什么事啊？一定是吴院长找过你。其实啊，没什么大事，不要听他小题大做。恩来，你还记得这张明信片吗？当然记得，这是我当年向你表达爱意的情书啊。我怎么会忘记呀？哎，这么多年了，你还保留着？正是这张明信片，让我们在共同信仰的道路上携手走过了半个世纪。是啊，长征路上的千难万险，重庆的白色恐怖，经历了9死1生，没想到我们竟然活过来了。恩来，我真不希望你比我早走。小超啊，我今年已经74岁了。俗话说，人活70古来稀呀，
和那些年纪轻轻就牺牲生命的同志相比，我已经够幸运了。生老病死是人生的自然规律，谁都无法逃脱。我热爱生命，可是我更热爱党的事业。恩来，你只有身体好了，才能更好的为党工作呀。小超，你知道毛主席最近一个时期身体很不好啊，他还休克抢救过，可是主席仍然坚持接待外宾，日夜操劳国家大事。目前我们国家的外交事业正处在发展的关键时刻呀。尼克松刚刚走，田中角荣马上又要来，谈判签约，这些事情总要有人去做呀。我做了20多年的总理，好不容易盼来了今天这样我们为之奋斗努力的局面，机会难得呀，我们要很好的抓住机会。如果我们抓不住，很可能稍纵即逝啊。小超啊，如果现在就让我住进医院，我能扛得住吗？小超，当年我们是为了一个共同的革命理想走到一起的。虽然我们的新中国建立了，可是我们的国家并不富裕啊。虽然我们恢复了在联合国的席位，可是要让我们中华民族自律世界民族之力，还有很多的工作要做。小超，你就再支持我一次，让我的生命为祖国燃烧吧。小超，恩来。首相、ハワイでニクソン大統領に会いましたが、北京訪問をすんなりとうなずいてくれて実に意外でしたよ。自分で先を越していって私たちを止めるわけにはいかんだろう。北京行きのチケットが半分取れたも同然のことですね。君が思うような簡単なことじゃないよ。首相は何を心配されているんですか。北京からは周恩来が誘いが来ているではありませんか。我々内部のことが心配でね、うん台湾にスタンスを置いた人たちも侮れない流れだ。首相のご心配の通りです。事をなすには無能な割に失敗を促すには十分すぎですからね。そこで2つの代表団を同時に出すつもりでね。代表団どちらにですか。一つは北京、台湾側の連中を組み込んで自分の目で中国大陸を見て経験してもらうんだ。台湾にしがみつくのを断念してもらうためにね。もう一つは
私の特使として台湾に行って蒋介石に安心してもらうんだ。给你喝茶。主席。你的意见呢？还让不让田中首相过来啊？台湾问题目前是一条不可逾越的底线如果田中政府在对待台湾问题上暧昧和犹豫，我们再邀请他来，会不会给鼓吹一中一台的人很多口实啊？另外，在日本国内，无论是执政的自民党，还是在野党，亲台的势力都很强大呀。越是这样，我们越应该欢迎田中来访华嘛。他的内阁刚刚组建2个多月，要冲破几十年的藩篱，不那么容易啊。尼克松来之前我就说过，谈得成也行，谈不成也行，对田中，我们也得一视同仁呢。只要他能来，就是在中日关系上迈出了一大步啊！好，那我们就按照原来的计划，发表邀请田中访华的公报。不仅要发表公报，接待上也要热情，不能低于接待尼克松的规格呀！不过，我们国内的一些个群众对我们和日本建交不理解啊，尤其是对日本太阳旗恨之入骨。那我们就要做工作，做宣传，让广大人民认识到，给中国带来深重灾难的日本军国主义和日本人民那不是一回事情。我们中华民族历来都是礼仪之邦，做事情要大度，要有大国胸怀向前看。師匠、明日北京へ出発するのにまだゴルフをされるんですか？これが人生最後のゴルフかもしれないね。なぜそんなにご危惧されるんですか？嫌な予感がしたら北京へ行くともう日本へ戻れなくなるんじゃないかね。交渉がこじれることを危惧されてるんですか？大平君、人は誰しも死ぬ、その覚悟はできてるよ。1972年9月25日，日本首相田中角荣乘坐的专机降落在北京国际机场，开启了继美国总统尼克松访华后的又一次破冰之旅。周恩来总理抱病去机场迎接田中角荣，并在机场举行了欢迎仪式，乐队奏日本国歌和中国国歌。田中角荣在周恩来的陪同下检阅了中国人民解放军陆海空3军仪仗队，
尊敬的田中角荣首相阁下，各位日本贵宾们、朋友们、同志们，田中首相访华，揭开了中日关系史上新的一页。中日两国人民有着2000年的友好往来和文化交流，结成了深厚友谊，值得我们珍视。然而，由于日本军国主义侵略中国，使中国人民遭受重大灾难，日本人民也深受其害。前事不忘，后事之师，这样的经验教训，我们应该牢牢记住。当前，世界形势正在发生巨大的变化。田中首相就任以后，毅然提出新的对华政策，声明要加紧实现同中华人民共和国的邦交正常化，表示能够充分理解中国方面提出的复交3原则，并且为此采取了实际步骤。中国政府本着一贯的立场，做出了积极响应，实现两国邦交正常化已经有了良好的开端。促进中日友好，恢复中日邦交，是中日两国人民的共同愿望。现在是我们完成这一历史性任务的时候了。尊敬する周恩来総理閣下および皆様、この度日中国交正常化の実現のために北京に参り、周恩来総理のご招待を受け、中華人民共和国政府と中国人民から熱い歓迎を受け、大変感謝しております。しかるに過去数十年にわたって日中関係は遺憾ながら不幸な経過をたどってまいりました。この間、我が国が中国国民に多大なるご迷惑をおかけしたことについて、私は改めて深い反省の念を表明するものであります。恩来啊，田中来了，你们谈得怎么样啊？正式谈判明天开始，但今晚的宴会上，田中说的一句话听着很刺耳，很伤中国人民的感情啊。他说什么了？在说到日本侵华历史时，他只说了给中国人民添了很大的麻烦。他真是这么说的吗？有没有翻译上的错误啊？事后，我问了在场的几个翻译，他的确说的是添了很大的麻烦。什么叫添麻烦？远的不说，就从1931年的9·18事变开始，死了几千万的中国人呐。添麻烦，这么轻描淡写说得过去吗？明天谈判之前，我首先把这件事和田中
论述清楚。昨天休息得好吗？よく休まれましたか？はい、よく休みました。ああ、首相になってこのようにしっかりと眠れたことは初めてです。飛行機の上でどのように迎えられるか結構不安でした。しかし盛大な宴会を用意していただき、しかも私と大平さんの田舎のところまで非常に感謝しております。可是首相昨天说的一句话，我们是不能接受的。その言葉とは何でしょう？什么话？首相对中国被日本长期侵略并遭受到严重损害的事实，只说了声添麻烦。添麻烦在汉语中是很轻的，这将会引起中国人民的强烈的反感。日本語で迷惑をかけたのは誠心誠意お詫びを表す言葉で、二度と同じ過ちをしないことも許しを請う意味が込められております。请求原谅的意思。也许日文和中文的含义有差异，但这句话是绝对的伤害了我们中国人民感情的。中国語で不適切な表現であれば中国の習慣に従って改めます。可以按照中国的习惯更改。总理的谈判怎么还没结束？我刚看过了，会议室的门是关着的，里面声音很大，不知他们在谈什么，好像谈得很激烈。他的治疗时间已经过了2个小时了，他一旦工作起来，就什么都不管了。我用不用递个纸条提醒一下总理？总理在工作期间是不允许任何人打扰的。中国側は過去の恨みを取り払って度外視して大きな目標に着目し、お互いに考慮する姿勢で問題を取り扱っている。日本側として深く感謝いたします。中日邦交正常化的主要问题是台湾问题，中国对台湾的立场是一致的、明确的、坚定的，那就是台湾是中华人民共和国神圣而不可分割的一部分。台湾问题是中国的内政，中国政府从来没有与不同台湾蒋介石集团断绝关系的国家建交。我々の立場は総理と同じです。今回北京に来たのは中華人民共和国との国交の樹立をするために来たのです。目前，我们与田中大兵的谈判已经进行了2轮了。现在看来，我们确实有不少的分歧，但我们又不能让田中空手而归呀。你们有些什么想法呀？其实，分歧主要是在文字的表述上，比如结束战争状态。因为日本政府与蒋介石签订的合约中，已经宣布过结束战争状态。如果在这一次联合声明中再次的提出宣布结束战争状态，就等于内阁政府自己打自己的耳光了。还有是讲条约问题，我们希望在联合声明中写上这个条约是非法的、无效的。他们说这个条约是国会批准的，废除也要通过国会。
在文字的表述上，你们还要再动动脑筋，既不失去我们的原则立场，又要给对方呢一个台阶。顶牛是不解决问题的。我很欣赏基辛格说的“海峡两岸都是中国人”的话，这是一个使双方都能够接受的大智慧。关于结束战争状态的表述，我想用中日关系正常化结束了两国之间迄今为止的不正常状态的这个提法。哎，这个提法好，既规避了结束两国间战争状况这样的字眼，又达到了相互之间想要的效果呀。关于日蒋条约，我认为在这次公报中可以不提这个字眼，因为日本国一旦与我们建交，他就必然会同蒋介石断交，日蒋条约呢就会自然失效。好啊，这个太好了，困扰了我们几天的问题，终于迎刃而解了。那总理，我们下午的会议就按这个基调谈。小玲啊，下午我们的谈判最好不要搞成双方对视的阵势，要把椅子搞成一圈，这样给人一种温馨感。哎，好，明白。主席，田中首相、大平外相到了。欢迎你呀，田中角荣手下。田中少尉、ようこそ。大変お忙しい中、会談に臨んでいただき、我们很感谢こちらとしては主席ありがとうござい在白宫和我们见面。我是个大官僚主义，哎，见你们见晚了。哎，大平外相，你的名字好啊，大平，天下太平。哎，你们吵架吵完了？喧嘩はしましたが、問題は大体吵是解吵完了決しました。，但问题基本解决了。啊，吵出个结果来就不吵了，不打不成交嘛。两个外交部长都很努力呀。嗯，你把他打败了？いいえ、仲良く話し合いました。我们是実友好交は谈，ちょうど正好同い年なんです。我们俩同岁。此人是周朝人，周文王的后代，啊。周文王姓姬，所以主席说姬外长是周文王的后代。他还是个医生，你们有病可以找他去治啊！啊，这个人啊，是在日本出生的。你这次回去可以把他领回去。梁さんは日本でも有廖名な先生在日本很有人气，参議院の選挙他に出馬した如果参加ら必参议院选举ず当選します。，一定会当选的。嗯，你们那个添麻烦的问题怎么解决的？中国の習慣に従って改めるよう準備をして准备按中国的语言习惯来改。半个世纪的事了。你们只说句添麻烦，年轻人不满意呀。你知道吗？这是把水溅到女孩子的裙子上说的话。必ず中国の人民が納得できる表現を让中国人满意。近々一致した意見にたどり着くと思います。我们很快就要达成协议了。有些事情
可以几十年、几百年达不成协议，也可以在几天之内解决问题。啊！北京に来て今日で3日目ですよ。才只有3天。你们到北京这么一来啊，搞得全世界都战战兢兢。主要是一个苏联，一个美国。 这2个大国，他们不太放心的，啊，他们不晓得你们在那里搞什么鬼呀，啊！美国人今年2月来了，没有见着，你们跑到他们前面去了，他们心里边可能不那么舒服。キッシンジャーが と先月東京で会った時にどうして訪中を急ぐのかと聞かれました。その時日本と中国の関係はアメリカよりもずっと長い歴史を持っているからだと答えました。你说的对。历史上记载，中日的第一次往来是在后汉。 距今已经有2000多年了。だから日中両国の間に長い交流の歴史を持っているというんですよ。啊，你们那个声明什么时候能发表啊？有些措辞啊，我们还要共同研究以后敲定，最晚明天发表。你们的速度很快啊！ここ数年間、日中の民間交流が途絶えることなく続いてまいりました。両国の国民が私たちの代わりにやるべきことをやってくれたので、首相に残された仕事はサインとシャンパンで祝うぐらいでしょうね。中日邦交正常化，现在彼此都有这个需要。 今年春天，尼克松总统访华的时候，他问过我，打破中美坚冰是否彼此都需要？我说是的。我这个人呢，现在勾结右派，名声不好啊。尼克松选举的时候，我投了他1票，这回我们也投了你的票。 你还不知道吧？啊，それはありがとうございます。谢谢主席。你这个自民党主力不来，中日邦交正常化的问题，那是解决不了的。日本国憲法に基づいて、内閣には外交事務を扱う権限があります。選挙活動の時から私は日中国交正常化は当選後最初の責務として。 必ず責務であります。好啊，你比尼克松勇敢。関は本をたくさん読んでらっしゃいますね。他说主席读的书真多呀。我是中了书毒啊，这辈子离不了书喽。每天不读书。 就没法生活。我没有什么礼物啊，就把这套楚辞送给你。大変感謝をいたしております。非常感谢毛主席。帰って必ずよく勉強します。一定好好学习。主席のご健康をお祈りいたします。祝毛主席身体健康。健康是没有了，我这个人呢，是要去见马克思喽。とんでもありません。とてもお元気なご様子。我等着看你们发表的联合公报啊。父亲，过来了。父亲，
前天日本的传闻已经得到了证实。毛泽东从山沟里一步步地走出了阵势，把我赶到了这个孤岛上。国际舞台这盘棋上，我们曾经有这么多的盟友和邦交国家，现在也都倒向了他的阵营。尼克松去了，田中去了，看来你父亲我真的要成了孤家寡人了。父亲，不会的，事情还没发展成那样。再有，上次追明过来的时候，不是说过了吗？不管事态发展成什么样，日本也不会跟我们断绝外交关系。追明的话，你还信啊？他在日本只不过是个小喽啰，田中才是举足轻重的人。如果他不向中共服软，毛泽东会见他吗？明天，中日联合声明就要签署了。我们必须把一些悬而未定的问题落实下来。首先，你们将用什么词来代替天皇麻烦？総理，总理阁下，この表現でいかがでしょうか？你看这样表述行不行？日本政府对过去日本通过战争给中国人民造成的重大灾难痛感责任，深刻反省。要不要在战争前面加上侵略二字？G部長、これが私たちにできる最大限の这是我方情報です。所能做出最大限度让步的底线。我看这种表述可以，不是侵略战争，怎么会给中国人民造成重大灾难？不是侵略战争，今天的日本政府又怎么能够痛感责任、深刻反省？第二个问题就是日台外交关系如何处理？この点に関しましては、首相の意見を伺った上で。日本が台湾との外交関係を終了するという声明をこれとは別に発表することにしました。这个声明什么时候会发表？请明确地说明具体的日期。わかりました。その件は日中両国の信頼関係に関わる重要なことだとよく知っております。絶対にご信頼は裏切ることはありません。不会失信的。この件は私自身が担当するので、どうかご信頼ください。由我亲自来办。中日重建邦交，首先要讲信义啊，这是最重要的。1972年，中日两国在隔绝了20多年之后，终于恢复了邦交正常化。1978年，中日和平友好条约正式签署。燕姐，你看，从26届联大我们进入联合国以来，这才短短1年时间，和我们建交的国家已经有21个了。现在啊，应该是22个。就在刚才，牙买加跟我们签署了外交公报。那这么来说，
全世界和我们建交的国家就有80多个了。总有一天啊，在这个地图上会布满了5星红旗，我们的朋友会遍布全世界。对了，你说尼克松他都已经连任了，怎么一点动静都没有啊？尼克松是承诺会在他第2个任期之内解决中美建交的问题。现在他能够连任，对我们来说当然是利好的消息了。但我们也不能操之过急啊，总要给人家一点时间吧。Congratulations on your re-election, sir. You represent the aspirations of the American people. Thank you, Harry. We've been working together quite well, so I was considering whether I should give you a heavier task in my government. Well, sir, you know that I like a challenge, especially if it's with the president that I respect the most. Last year, I promised to normalize China-US relations during my 2nd term. Unfortunately, I didn't expect Japan to go faster than us, completing the normalization of their relation with China ahead of us. Well, you know, sir, I have been thinking that even though we can't establish diplomatic ties with China right now, well, we could open up some institutions that allow free communications between our 2 countries. Yes, I've been considering this issue as well and asked Heldman to provide with a plan. So here's the report, and what do you think the solution is the more acceptable for the Chinese side? Well, you know, sir, I would say that the Chinese side would think that a representative office would be the most acceptable. What makes you think so? Well, when China and Japan had to establish normal economic and diplomatic relations with each other, they set up the Liaochengzhi and the Tagasaki representative offices respectfully. This keeps the channel of communication open. The standard of a representative office is too low, so do we have any other options? What would you think about a liaison officer? What do you mean by liaison office? Well, a liaison office, it's unheard of in diplomatic history. Just think of the liaison officers to be senior diplomats, if you will. Yeah, this is a creative idea. 主席自从尼克松连任以后啊，他就传来消息，希望在改善中美关系的道路上能有一些实质性的进展。其实啊，球在他们那一边，不在我们这边。是的，美国刚刚在巴黎停战协议上签了字啊，决心从印度支那撤军，这就消除了改善中美关系的一大障碍呀。那台湾呢？按照尼克松的设想啊，在他连任的前2年，从台湾削减美国的驻军，后2年准备以日本的方式改善中美关系，使之完全正常化。尼克松还是没有田中角荣勇敢。在中美未正式建交的情况下，为了保持中美官方的接触不使温度降下来，他们提出了一个方案，想搞一个外交机构，啊？昨天，美国政府给我们发来了通知，准备派美国资深的外交官戴维·布鲁斯作为美国首任驻中国联络处的主任。这个人在美国是干什么的？
据我们了解的情况啊，这个戴维·布鲁斯曾任联邦德国、法国等国的大使，不久前又担任越南问题巴黎谈判美方代表团的团长。在美国的外交官中，无论是资历和地位，都是最高的。尼克松和基辛格很信任他。棋逢对手，将遇良才。这么说，我们也得选一个高手，到美国去做这个联络处主任，啊。恩来，你现在有人选了吗？我考虑黄镇同志去比较合适啊。他无论从资历、能力，还有影响力，与布鲁斯相比呀，有过之而无不及呀。黄镇，我们的将军大使啊，啊！哎，他现在不是在法国吗？如果主席同意的话，我把黄镇调回来。啊，我没有意见。那我就让外交部发调令。恩来，你的身体最近怎么样啊？挺好的。不对吧？有人已经向我告你的状了。告我什么状啊？你的保健医生跟我说，你的病情发展很快，必须减轻工作，增加休息啊。不像他们说的那么严重。不过我也担心啊，万一突然倒下去了，那会给党和国家的工作造成损失啊。这些年，你实在是太累了。啊，有没有人能够分担一下你肩上的担子啊？啊？我倒想到了一个人，不过可能阻力会大一些。谁呀？邓小平。这件事，咱们改日再谈。好，主席，我去。请进。老黄，国内信函。怎么了？你看，回国挺好的呀，咱们在国外漂了这么长时间了，你也60多岁的人了，咱们也应该叶落归根了。想得美呀！你没看上面写着“另有任用”吗？你说会让我做什么呢？不管做什么，咱们啊都服从组织的安排，先回国再说啊。是。
过我们在离开法国之前，应该去看一个人。谁呀？Monsieur l'ambassadeur et Madame, mes distingués invités, asseyez-vous, je vous en prie. 王大使和夫人是2位贵客，请坐。谢谢。伊丰娜夫人，我们刚刚接到国内的电报，即将应召回国。在离开法国之前，我和夫人朱琳过来看看你。Madame, nous avons reçu le télégramme du gouvernement. Nous rentrons en Chine sur l'instruction. Avant de quitter la France, Julie et moi voulions venir vous voir. 夫人，这是我给您带了一点小礼物，请您一定收下。Madame, c'est un cadeau simple. Veuillez l'accepter. C'est magnifique. Merci beaucoup. 真是太漂亮了，谢谢了。Il y a presque 3 ans que le général de Gaulle est décédé, et vous pensez toujours à moi. 戴高乐将军已经走了3年了，但是你依然记得我。戴高乐将军是中法友谊的缔造者，我们永远不会忘记他为中法建交做出的贡献。Le général de Gaulle est le fondateur de l'amitié sino-française. Nous ne saurions jamais oublier sa contribution pour l'établissement de la relation diplomatique entre la France et la Chine. 夫人，我们代表中国政府，诚挚地邀请您在时间方便的时候去中国访问。Au nom du gouvernement chinois, nous vous invitons à la Chine à tout moment qui vous conviendrait. Le général a toujours rêvé de visiter la Chine et de rencontrer le président Mao Zedong. Mais il n'a jamais pu faire ce voyage. C'est sûrement le plus grand regret de sa vie. 戴高乐将军生前一直都想要去中国，去拜访毛泽东主席，但是他这一生都没有去成，这应该是他这辈子最大的遗憾。夫人，我们在中国等您。对，我们在中国等着您。Nous vous attendrons en Chine. Merci. Veuillez transmettre mes salutations au président Mao Zedong et au Premier ministre Chou Enlai. 谢谢，请替我向毛泽东主席和周恩来总理表达我的问候。夫人，您放心，我们一定把您的问候带到。Nous les transmettrons certainement. 总理，该吃药了，记得休息。总理，黄大使想进来看您，刚才您睡着了，我就没叫醒您。他回国了？是。他现在在哪儿？就在门口。赶快请他进来。是。黄振同志啊，总理，你回来了。哦，您别起来了，刚做完手术。没关系。来，慢点，慢点。哎，我就是来看看你。黄振同志啊，你回来还顺利吗？一切都顺利，让总理惦记了。总理，您比我上次见到您的时候又瘦了，还老了。老是正常的，人哪有越活越年轻的啊？黄振，你的工作安排，季部长跟你谈了吗？谈了。我看你的心情不高啊，有想法。总理，去美国联络处当主任，这副担子太重，我怕担不起来。是怕担不起来，还是不想担？总理，
不瞒您说，自从我调到外交部，我就一直在外边飘着，在匈牙利待了4年，印尼7年，法国9年，我在外面漂泊的时间太久了。几个孩子对我和朱琳都很陌生，我这个当父亲，我知道外交官的辛苦，我能够理解。可是国难思量强啊，中美联络处这个岗位太重要了，在中美建交前的敏感时期，可能比大使馆还重要啊。对于这个岗位的人选，我和毛主席商量了几次，主席还是觉得你比较合适。主席定的。你在法国这些年，不仅做大使，还主持了和意大利、智利、澳大利亚、西班牙、土耳其、比利时、黎巴嫩、扎伊尔和赤道几内亚10几个国家的建交谈判，还秘密接待了基辛格，为打开中美之间的通道做了很多的工作。这些都是我应该做的。是啊，我们都是国家的人，当国家需要我们挑担子的时候，哪怕苦点累点，我们也要咬着牙把这副担子挑起来。你说，我说的是不是？总理，您不用说了，您就是我的榜样。黄琛，回去好好做做总理和孩子们的工作。俗话说，舍得舍得，不舍不得呀。在国家和小家这架天平上，我们为了国家的利益，只能把小家舍掉。您也好好保重。咱们这个国家离不开您这个当家人。不，当家的是毛主席，我只是毛主席的助手。我们的共和国还很年轻，可我们已经老了。真想为新生的共和国多做点工作呀。爸妈，哎啊，快交杯给外婆，果果来了，外孙女来了，哎呀，来，慢点，他不做好了，果果啊，来，外公外婆呀，在巴黎给你买的巧克力，拿着，快拿着吧，快，谢谢，好客气，这孩子怎么这么内向？他可不内向，平时疯得很。这是跟你们不熟，从他出生到现在跟你们见过几次面啊？来，过来，下来太重了啊！哎，小虎，你们可回来了呀！我跟你们说啊，你们要是再不回来，我可就记不清你们的模样了。哎，妈，这是你儿媳妇儿，妍妍，对吧？哎呀，真漂亮啊！快招呼大家吃饭。来，妍妍，你来，来，小虎，坐啊！来，把包先放这儿。我呀，在法国啊，
给你买了一件风衣，你试试把这个脱下来。哎，来，试试看。谢谢妈。真好看。怎么样？喜欢吗？嗯，巴黎是世界时尚之都，这衣服就是好看。喜欢就行，走出去给他们看看。嗯。哎，怎么样？看我给妍妍买的巴黎的大衣，怎么样？好看，好看，好看，好看！妈的眼光真好，主要我们妍妍漂亮啊，是不是啊？谢谢妈，谢谢妈。来，快坐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 吧，坐吧。哎，都没有。哎，庆庆呢？庆庆什么时候回来呀？哦，那个庆庆今天值班，说要晚一些，叫咱不用等他了，直接开饭吧。啊。哦。好。哎，老黄，说两句。哎，还是你说吧。好，那就我说两句。这些年啊，我和你爸，我们俩人在国外，参加了很多次各种的晚宴。但是啊，我们很渴望能像这样，大家坐在一起，团团圆圆的吃上一顿家常饭。今天虽然不是什么节日，但是在妈妈心里，比节日还重要。妈，你这次跟我爸回来，反正也不走了。咱们立个规矩，以后啊，每周必须聚一次，怎么样？好啊。好啊，好啊，我也同意。哥哥，爸爸妈妈，你们终于回来了，你们都不知道，可想你们了。哎呀，这么多好吃的，我就知道你们一回来绝对就有好吃的。快去吃饭吧！哎，好嘞。坐那儿，来，咱爸把酒都倒上，能喝酒的喝酒，不能喝酒的喝汽水，咱们全家碰一个。对。听说您这次回来要去外交部当副部长啊？我一朋友想去外交部西欧司，您能不能给说说话？走后门的事别找我。哎，妈啊，那个您外孙女呢，今年就要上幼儿园了，咱们去外交部幼儿园没有问题吧？啊，咱们到时候再说啊。爸妈，上个月我同事给我介绍了一个朋友，你们什么时候有时间，我带回来看看，你们帮我参谋一下。大家吃饭吧啊！来，吃饭。妈，你们是不是又要走啊？你爸刚刚接到命令，要去美国当驻美联络处主任，我也跟他一块儿去，周6就出发。这次要去多久啊？说不准。丽丽，孩子们，今天爸爸妈妈敬你们一杯。这么多年了，我和你妈妈一直在国外，对你们关心太少。无论是你们读书、工作、结婚、生育，甚至于生病住院，爸爸妈妈都不在你们身边。爸爸妈妈对不住你们。来，爸爸妈妈敬你们一杯啊！喂，对，哦，好的，我马上转告他。部里来的电话，说是让你去中南海，接你的车已经到了。
快别愣着了，大家吃啊，快吃快吃！你看看这一桌子菜，不吃都浪费了。主席、总理，欢迎啊！我们的苏武回来了啊！苏武出使匈奴，在外面待了多长时间呢？19年呀。黄振，你在外面待了多少年呢？主席啊，从匈牙利到印尼，再加上法国3个国家，一共是21年。你比苏武待的时间还长呢啊！这次啊，又要让你出去了，而且呢，是远在太平洋对岸的美国，万里之遥啊！哎，你说我毛泽东这个人，是不是有点不近人情啊？不够朋友啊！主席，您放心，我是共产党员，应该为国效力啊。为国效力，四海为家，高风亮节。外交官这个职业，听起来很风光，但是干起来很辛苦。外事无小事，责任重大呀！来，坐吧。黄振，你这次从法国调到美国，从大使改为联络处主任，这官儿是升了还是降了？不管是升是降，都是为国家做事，我都会努力干好。